ਜਸ ਟੀਵੀ देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करता। आज़ादी के 75 साल इस मौके कोई अद्धी आज़ादी के हक में खड़ा, कोई पूरी आज़ादी कहता मिली नहीं है, कोई कहता कि सानू आज़ादी है जिहड़ी वो शहीद के सुपनियां वाली नहीं मिली, कोई ये कहता कि आज़ादी के जश्न मनाने चाहिए, कोई कहता झंडा लहराना चाहिए। इहो ਜਿਹੇ तमाम चर्चावां तमाम बहसां छिड़ियां हुई हैं। पर इस दे विचाले जो ये बहस छिड़ती है कि 75 साल बाद भी असी किन्ने आज़ाद हैं, असी पूरे आज़ाद क्यों नहीं, साड़ी गुलामी वाली सोच है जी उस तो सानू आज़ादी किवें मिलूगी। जो असी ये कहने कि असी लोकतंत्र के जननी है, लोकतंत्र की परिभाषा जी वो साड़ा देश तय करता है, उदों ये सवाल मायने रखते कि नहीं रखते कि जो झंडियां की सियासत होंदी होवे, जो मार्च वखरे कढ़े जाते होण, जो रंगां की गल होंदी होवे तो उदों भी ये सवाल मायने रखते हैं। हालांकि एक पासड़ बहसां बहुत कुछ सुन लियां, पर सारे तरह की गल सुननी लाजमी हैगी। तो उनके विचाल एको सवाल होंदा है, किन्ने आज़ाद हैं असी। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अज ਆਪਾਂ आजाद पूरी तरह हो गए तो मैं गलत होऊंगा। हजे वो आजादी अपने घरां च नहीं पहुंची जिहड़ी शहीद भगत सिंह होरां ने सुपनियां च सोची सी। बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं ये पुछां कि 75वें आज़ादी दिहाड़े मौके भी अधूरी तो पूरी आज़ादी वाली बहस क्यों नहीं मुक्की। इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साडे नाल तुहाडा तारुफ करने, लोकेश नारंग भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, जगमीत सिंह ढिल्लों कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, इंद्रजीत संधू आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, एडवोकेट परमवीर सिंह श्रोमणी अकाली दल के बुलारे है, जसकरण सिंह कान सिंह वाला श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के स्पोक्स पर्सन है। सारे मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं जी। सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकां दित्तियां जाने कि नहीं दित्तियां जानी चाहिए। तुसीं अलग-अलग धिरां वल खड़े हो। 75वें आज़ादी दिहाड़े ते सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकबाद कही जाए कि ना कही जाए, सारे जवाब दे दो। कही जावे जी, सबनों कही जावे, सबनों 75वीं वर्षगांठ दी बहुत बहुत बधाइयां। परमवीर जी सारिਆਂ ਨੂੰ 75ਵੀਂ वर्षगांठ ਦੀ बहुत बहुत ਵਧਾਈ। जसकरण सिंह जी ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ 75ਵੇਂ वर्षगांठ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ वर्षगांठ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। जसकरण जी ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं इसलिए तुहानू ही पूछ रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ। सब तो पहला सवाल लोकेश नारंग तुहानू कहना। लोकेश नारंग, ये बहस अज भी क्यों नहीं मुकदी पई कि सानू पूरी आज़ादी नहीं मिली? लोकेश नारंग, ये सिस्टम च खराबी है, साडे लोकां च खराबी है, जां ये बहस एवं छेड़ दी जाती है? लोकेश नारंग देखो केपी जी, मेरा यह मानना कि इस सवाल ते तुसीं जो बाकी प्रवक्तावां दे विचार पहला ले लूँगे तो मैं बाद च अच्छे तरीके नाल सम अप कर सकूँगा, क्योंकि तुसीं दो ऑडियो सुनाइयां ने, एक साडे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दियां और एक कुछ पार्ट जो तुसीं सुनाया जो भगवंत मान साहब आज कुछ कह रहे ने। तो आपां नूं इस चीज़ ते डिबेट करन लई पहलां इन्हां दे विचार ले लेने चाहिए ने। मेरी तो आप जी नूं बेनती नहीं ले लेने विचार। मोदी साहब मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो फिर आज़ादी वाला सवाल है जो भगवंत मान का खत्म हो गया। देखो मेरी गल भी समझो, आपां इनू एक नैशनल लैवल ते प्रधानमंत्री जी ने लाल किले तो कुछ भाषण दिता, उहदे च उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे ने कि देश नूं अगे लिजाण लई असीं ये 5 एजेंडियां ते काम करना है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਜੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਏਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ठीक, इंद्रजीत संधू, सानू पूरी आज़ादी नहीं मिली। भगवंत मान जी गल कह रहे हैं शहीद के सुपनियां वाली आज़ादी। संधू साहब देखो, पहला तो 75ਵੀਂ वर्षगांठ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ जी। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਆਪਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ जो आज़ादी मिलनी चाहिए सी, जो आज़ादी का नियम मानना चाहिए कि लोगों को आम लोगों तक
ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 26,000 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਸਰ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਬਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲੋ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ 2047 ਤੱਕ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੱਡੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਮੇਬੈਚ 600 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਰਮਨੀ ਬੇਸਡ ਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਵੀਏਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਬੈਚ ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,40,000 ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ? ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਐਨਕਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਗਰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਐਨਕ ਵੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਘਵ ਇੰਦਰ ਜੀ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਊਂਗਾ। ਹਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ? ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਦਸਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਤਿਫ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 377 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਖਦਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਖਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗ ਜਾਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਫੌਜ, ਰੇਲ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਹਿਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਲਹਿਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਸੀ, ਖਿੱਤਾ ਲਹਿਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ 16 ਅਗਸਤ 1947 ਕਿਹੜੀ 18 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਧਰ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ, ਧਾੜਵੀਆਂ, ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? 5 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਵੜੀ ਗਈ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਕਲੌਜ਼ 21 ਮਤਲਬ। ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਜੋ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਹੋ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਓਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਆ? ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ?
ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਝੁਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1710 ਕਿਹਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਸੀਗਾ? 12 ਮਈ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬਈ? ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਝੁਲਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਗਲਾ। 10 ਮਾਰਚ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋੜਨੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਊਂਗਾ। ਹਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ? ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 82 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਸਕੂੰਗਾ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਏਜੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਜੰਡੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2-3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ अनुराग ठाकुर दियाँ, इस वेले उन्होंने फादर साहब को कोई पोलिटिकल डायनेस्टी नहीं है, कुछ नहीं, वो पोस्ट होल्ड कर रहे। ठीक है, वसुंधरा राजे जी की कोई इस वेले उन्होंने फैमिली च कोई होर पोस्ट नहीं है। हम आज ने आप अपने जो श्रोमणी अकाली दल के भाई साहब प्रवक्ता ने इन्होंने गल्लां कीतियां ने कि 3-4 साल तो हो रहा। इन्होंने मैं याद करा दिया कि तेरा धारा 370 आ वो 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, 2022 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਾਰਗੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਲੋਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਊਂਗੇ ਨਾ ਜਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। एपी जी गल खत्म करन जवाब दे के अपनी गल खत्म जे विच मैं नहीं दे पाऊंगा। बोलो। जी सनी जी गल करते रहे, मजीठिया जी जो आए जेल तो बाहर, उन्होंने आके आजादी का जो अमृत महोत्सव है मनाया जा रहा है, स्वागत किया।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, KP ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ 2022, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ KP ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ KP ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹਿਰੂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਣਦੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਸੀ? ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2009 ਵਿੱਚ PM ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਨਾਬ ਅਡਾਨੀ 25ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ, ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਧੀ? ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਗਨਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਗਨਾਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 40% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜੁਪੀਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਪੜੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਛੱਡੋ ਸਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ। ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਊਂਗਾ। ਹਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ? ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਜਵਾਨੀ? ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚਾੜਤਾ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ CM ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਜ਼ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਣ BJP ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ,
ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਪਿਛਲੇ ਠੀਕ। 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਠੀਕ। ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਨਵੀਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸਾਈ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗਾ ਖੰਭ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੇਢਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਖੰਭ ਵੀ ਮਰੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗਾ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਜਦੋਂ ਚੈਂ ਚੈਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੈ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਮਨਾ ਵੇਖੋ, ਜਮਨਾ ਗੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੱਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਹੈਡਵਰਕਸ ਖੋਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੇਪਤਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਤੇ, 370 ਧਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜਤੀ, ਬਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ 7000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਤਾ, 60000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇੰਡੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਦਰ ਢਵੇਗਾ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਢਵੇਗੀ, ਨਾ ਢਵੇਗਾ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਦ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਮਾੜਾ, ਸਾਮਰਾਜ ਮਾੜਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 246 ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਲੋਤਰੇ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਆ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਾਰਾ। देखो केपी जी, ऐसा है कि जो स्टेट के राइट्स ने इंटैक्ट ने,
ਸੈਂਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ 8 ਸਾਲ ਚ, ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਲੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੇਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਸੁਣੋ, ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੋਣੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਵਾ ਦੂਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੂਗੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਸਰ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਗੇਸ਼ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।